जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपण को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि मेष राशि होता है तेबे यही वीडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन बदलवाकू जाऊँगी। जार किछि पूर्वर समस्या लगी रही दुख लगी रही तार ए अंत हेबाकू जाऊँगी एवं पुनर्बार आपणक जीवन में सुख फेरिबाकू जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाऊँगी। सूर्य बुध एवं शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाऊँगी, जहाद्वारा आपणक जीवन में किछि बड़ हेबाकू जाऊँगी। आपणक जीवन में चलुथिबा समस्त कष्ट अंत हेबाकू जाऊँगी। आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। एबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाऊँगी एवं केबे खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। यह पूर्वर जदि आपणकर मेष राशि होता है, आपण भी प्रभु जगन्नाथ को सच्चा हृदय भक्ति करथांती विश्वास करथांती, तेबे यही वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करनियंतु। कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखि दियंतु जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी। तेबे बंधुगण देखंतु पूर्वर आपणक स्वास्थ्य आगरू भल रहुनथिला। आपणक जीवन में बहुत कष्ट आसुथिला। ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पार नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी जाउथिला एवं परिवार रे दुख एवं कष्ट आपणक पीछा छाड़ नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला। आपणकर खर्च बढ़ी जाउथिला। आपणकर टंका संचय होई पार नथिला। समाज रे आपण मानकर मान सम्मान मिलु नथिला। आपण कोनोसी चाकरी मध्य मिलु नथिला। आपणकर कोनोसी रोजगार भी नथिला। संतान एवं संतति पई सब बेले चिंता रे रहउथिले। व्यापार रे मध्य उन्नति करि पार नथिले। एभली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन में चलुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन में नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउछंती। काहेकि ना शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि। शुक्र जी कि आपणकर भाग्य रे एक ग्रह अटंती। ग्रह आपणकर पंचम भाग को गोचर करिवे। यह आपणक पई अत्यंत शुभ फल अटे एवं शुक्र हेउचंती धनर कारक ग्रह। शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मीकर स्वरूप माना जाय थाए। शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव रे थिले किंतु आपणकर पंचम भाग को गोचर करिवे। सेतिपई आपणक जीवन धन आसीबा आरंभ होई जिवो एवं बुध मध्य आपणक पंचम भाग गोचर करिवे। बुध एवं शुक्र आपणकर पंचम भाग रे लक्ष्मी नारायण रूप रे जोग बनाउछंती। यह आपणक पई शुभ अटे। कालपुरुषर कुंडली रे यही जोग को अत्यंत शुभ माना जाय थाए। यह आपणक जीवन को पूरा पूरी बदलै देव एवं सूर्य मध्य आपणक पंचम भाग गोचर करिवे। यही दीपावली दिन ठारू बंधुगण गुरु आपणक चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। सुख स्थल रे विराजमान अछंती। गुरुंकर स्थिति एठारे बहुत भल अछि। गुरु एठारे राजयोग निर्माण करछंती। गुरु एठारे उदय होउछंती। पूर्वर गुरु अस्त थिले, सेतिपई आपणक धन आसीबारे विलम्ब घटुला। आपणकर धन संचय होई पारु नथिला। आपणकर धन खर्च होई जाउथिला किंतु वर्तमान आपणकर धन बढ़िबो। आकस्मिक भावे धन प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी जानवाहन किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती। आपणको मातृसुख प्राप्ति हेबो। मांकर सुख प्राप्ति हेबो। देखंतु बुध एवं शुक्र आपणकर पंचम भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाउछंती।
ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆମର ବେପାରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବେପାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବେପାରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭ୍ରମଣ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।